ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಯಣ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಇಂದು ನಾನು
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಚಾರುಮುಖಸುರಬೃಂದವಂದಿತಚರಣದ್ವಂದ್ವಮುತ್ತಿನಮಣಿಮುಕುಟಹಾರಗಳೆಂದೆ ಆನಂದವೀವ ಮನೋಹರ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮೆರವೆ ಮಹಾನುಭಾವನೆ ಮಹೇಂದ್ರಕಾಯ ದುರಂಧರನೆ ಸಲಹೆನ್ನ ಭಿನ್ನಪವ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಋಗ್ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಋಗ್ವೇದ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ತೇ ಅನಾಗಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ಅಯಜಂತ ದೇವಾಃ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಆಸನ್ ತೇ ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ಅಯಜಂತ ದೇವಾಃ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ಆಸನ್ನಿತ್ಯಾಸನ್ ತೇಹ ಹನಾಕಂ ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ ಸಚಂತ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ ದೇವಾ ಇತಿ ದೇವಾಃ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತಾಯಜಂತ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ಅಯಜಂತ ದೇವಾ ದೇವಾ ಆಯಜಂತಾಯಜಂತ ದೇವಾಃ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ತಾನಿ ದೇವಾ ದೇವಾಸ್ತಾನಿ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ನಾಸನ್ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸನ್ ಆಸನ್ನಿತ್ಯಾಸನ್ ತೇಹ ಹತೆ ತೇಹ ಹನಾಕನ್ನಾಕಂ ಹನಾಕಂ ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನೋ ಮಹಿಮಾನೋ ನಾಕನ್ನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ ಸಚಂತ ಮಹಿಮಾನೋ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತ ಸಚಂತ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸಚಂತ ಸಚಂತ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವೇ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ಸಂತಿ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ಸಂತಿ ದೇವಾ ದೇವಾಃ ಸಂತಿ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ ದೇವಾ ಇತಿ ದೇವಾಃ. ಓಂ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತಾಯಜಂತ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತಾಯಜಂತ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ದೇವಾ ದೇವಾ ಆಯಜಂತ ಯಜ್ಞೈ ಯಜ್ಞಮಾಯಜಂತ ದೇವಾಃ
अयजन्त देवा देवा आयजन्तायजन्त देवास्तानि तानि देवा आयजन्तायजन्त देवास्तानि देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि तानि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमानि प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि धर्माणि प्रथमान्यासन् प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन् आसन्नित्यासन् ते हते ते हनाकन्नाकं हते ते हनाकम् हनाकन्नाकं हनाकं महिमानो महिमानो नाकं हनाकं महिमानः नाकं महिमानो महिमानो नाकन्नाकं महिमानः सजन्त सजन्त महिमानो नाकन्नाकं महिमानः सजन्त महिमानः सजन्त सजन्त महिमानो महिमानः सजन्त यत्र यत्र सजन्त महिमानो महिमानः सजन्त यत्र सजन्त यत्र यत्र सजन्त सजन्त यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र सजन्त सजन्त यत्र पूर्वे पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्याः साध्याः पूर्वे यत्र यत्र पूर्वे साध्याः पूर्वे साध्याः साध्याः पूर्वे पूर्वे साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः पूर्वे पूर्वे साध्याः सन्ति साध्याः सन्ति सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति देवा देवाः सन्ति साध्याः साध्याः सन्ति देवाः सन्ति देवा देवाः सन्ति सन्ति देवाः देवा इति देवाः हरिः ओम् ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक लक्ष्मणसहितमुख्यप्राणान्तर्गतसीतापतिश्रीरामचन्द्रस्वामिन् बहुपराक् यजुर्वेदप्रिया यजुर्वेदसेवामवधारय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम इंद्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इंद्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्याय युनजते धियस्ताः शोरो नृषाता शवसश्चकान आगोमति व्रजे भजात्तुन्नः इन्द्रियाणि शतक्रतो याते जनेषु पञ्चसु इंद्रतानि त आवृणे अनुते दायिमः इन्द्रियाय सत्राते विश्वमनुवृत्रहत्ये अनुक्षत्रमनुसहो यजतेन्द्रदेवेभिरनुते नृशक्ये आयस्मिन् सप्तवासवास्तिष्ठन्ति स्वारुहो यथा ऋषिर्हदीर्घशुत्तम इन्द्रस्य घर्मो अतिथिः आमासु पक्वमैरय आसूर्यगिम्रोहयो दिवि घर्मन्न सामन्तपसासु वृत्तिभिर्जुष्टङ्गिर्वणसे गिरः इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः इन्द्रं वाणीरनूषत गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्च्यन्त्यर्कमर्किणः ब्रह्माणस्त्वा शतक्रतवद्वगुंशमिव येमिरे अगुंहोमुचे प्रभरे मामनीषामोशिष्ठदाव्ने सुमतिं गृणानाः इदमिन्द्रप्रतिहव्यङ्ग्रभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः विवेशयन्मादिशना जजानस्तवैः पुरा पर्यादिन्द्रमह्नाः अगुंहसो यत्र पीपरद्यथा नो नावे वयन्तामुभये हवन्ते प्रसम्राजं प्रथममध्वराणामगुंहोचं वृषभं यज्ञियानाम् अपान्नपातमश्विना हयन्तमस्मिन्नर इन्द्रियं धत्तमोजः विन इन्द्रमृदो जहिनीचा यच्छप्रतन्यतः अधस्पदन्तमी इंकृदियो अस्माकम् अभिदासति इन्द्रक्षत्रमभि वाममोजो जायथा वृषभचर्षणीनाम् अपानुदो जनममित्रयन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरुलोकं
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा परावत आजगामा परस्याः सृगगं शगंशाय पविमिन्द्रतिग्मं विशत्रो ताडि विमृधोऽनुदस्व विशत्रोन्निमृदोऽनुदविवृत्रस्य हनूरुज विमन्युमिन्द्रभामितो मित्रस्याभिदासतः त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगं हवे हवे सुहवगं शूरमिन्द्रं हुवेनु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रग् स्वस्ति नो मघवाधात्विन्द्रः माते अस्यागं सहसा वन्परिष्टावधाय भूमहरिवः परादै त्रायस्वनो वृकेभिर्वरोतैस्तव प्रियासु सूरिषु स्याम अनवस्तेरतमश्वायतष्टं दष्टावज्रं पुरुहूतद्युमन्तं ब्रह्माण इन्द्रमहयन्तो अर्कैरर्वद्दयन्नह ये हन्तव उ वृष्णे यत्ते वृषणो अर्कमर्चानिन्द्रग्रावाणो अदितिः सजोषाः अनश्वासो ये पवयो रथा इन्द्रेशिता अभ्यवर्तन्तदस्युन् ॐ स्वस्ति देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक लक्ष्मणसहितमुख्यप्राणान्तर्गतसीतापतिश्रीरामचन्द्रस्वामिन् बहुपराक् सामवेदप्रिया सामवेदसेवामवधारय गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अर्कपुष्पे द्वे द्वयोरादित्यो जगति ब्रह्मणस्पतिः पवित्रन्ते एवितातं ब्रह्मणस्पते हुवे हुवे हो वाहा प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वता हुवे हुवे हो अतप्ततनोर्नतदा मोऽश्नुते हुवे हुवे हो हाय श्रुता सायिद्वा हन्तः सन्तदा शत हुवे हुवे हो वाह हा हौ हो वा अर्को देवानां परमे व्योमान् पवित्रन्ते एवितातं ब्रह्मणस्पते हुवाय औहो वा प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वता हुवाय औहो वा अतप्ततनोर्नतदा मोऽश्नुते हुवाय औहो वा पृता स इद्वा हन्तः सन्तदा शत हुवाय औहो वा औहो वा अर्कस्य दे वा परमे वियो मा हरि ओम ओम स्वस्ति। देवदेवोत्तमदेवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक लक्ष्मणसहितमुख्यप्राणान्तर्गतसीतापतिश्रीरामचन्द्रस्वामिन् बहुपराक्
ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರಿಯ ಅಥರ್ವವೇದ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ಹ ವೈ ನಾರಾಯಣೋ ಕಾಮಯೇತ ಪ್ರಜಾಸೃಜೇಯೇತಿ. ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೆ ಮನಸ್ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ. ಖಂ ವಾಯುರ್ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣಿ. ನಾರಾಯಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಯತೆ ನಾರಾಯಣಾತ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೆ ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ಜಾಯತೆ ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ. ನಾರಾಯಣಾತ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಛಂದಾಗಂಸಿ. ನಾರಾಯಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್. ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾರಾಯಣಂ ಗುಣೇ ಸರ್ವೇ ರುದೀರಣಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಗಮ್ಯಂ ಗುರುಂಶ್ಚಾಪಿ ನತ್ವಾ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನಾದಂಥ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಮಂಗಳಾರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದರೆ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂದಮದ್ಯೋತ್ತಮತ್ವೇನ ತ್ರಿವಿಧ ಹ್ಯಧಿಕಾರಿಣಃ ತತ್ರ ಮಂದ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಯ ಉತ್ತಮಗಣ ಮತಾಃ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಋಷಿಗಂಧರ್ವ ದೇವಸ್ತತ್ರೋತ್ತಮ ಮತಾಃ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಪರಮೇ ವಿಷ್ಣು ಯಸ್ತು ಅಧ್ಯಯನವಾನ್ ಪರಃ ಅಧಮ ಸಮಾಧಿ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಮ ಸಮುದಾಹೃತಃ ಆಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭಪರ್ಯಂತ ಮಸಾರಂ ಚಾಪ್ಯ ಅನಿತ್ಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಾತವೈರಾಗ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದೈಕ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಧ್ಯಮರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಧಮರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಮರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತತ್ರ ಮಂದ ಮನುಷ್ಯೇಷು ಯ ಉತ್ತಮಗಣ ಮತಾಹ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಇವರು ಅಧಮರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಮರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಋಷಿಗಂಧರ್ವ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಮರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವಗಣ, ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಗಣರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಗಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಧಮ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವಾನ್ ನರಹ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಧಮರಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಅಧ್ಯಯನ ನರಹ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಮದಮಾದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತ ಮಸಾರಂ ಚಾಪ್ಯ ಅನಿತ್ಯಕಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾಯ ಜಾತವೈರಾಗ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದೈಕ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಗಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯರು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಲಕ್ಷಣ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಥ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯರು ಭಾವದೀಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ
ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಈ ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಪಾದೇಕರತೆ ಎಂಬುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಮರಾದಂತಹ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಷ್ಣುಪಾದೇಕರತೆ ಎಂಬುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಉತ್ತಮರಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪಾದೇಕರತೆ ಎಂಬುದು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬುದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮಃ ಪರಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾಯ ಭೂಯಸೆ ಸದುದ್ಭವಸ್ಥಾನ ನಿರೋಧಲೀಲಯ ಗೃಹೀತಶಕ್ತಿತೃತೀಯಾಯ ದೇಹಿನಾಂ ಅಂತರ್ಧ್ರುವಾಯ ನೋಪಲಭ್ಯವರ್ತ್ಮನೆ ಪಿಬಂತಿ ಯೇ ಭಗವತ ಆತ್ಮನಸ್ಸತಾಂ ಕಥಾಮೃತಂ ಶ್ರವಣಪುಟೇಷು ಸಂವೃತಂ ಪುನಂತಿ ತೇ ವಿಷಯವಿದೂಷಿತಾಶಯಂ ವ್ರಜಂತಿ ತಚ್ಚರಣ ಸರೋರಹಾಂತಿಕಂ ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಸಂಸ್ಮರಯಂಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್ ನಾಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ ಮಂಗಲಾನಿ ತೇ ಕ್ರಿಯಾಸು ಯಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಆವಿಷ್ಟಚಿತ್ತೋ ನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ನೃದೇಹಮಾಸಾದ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಯಃ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರುಕರ್ಣಧಾರಂ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನ ತರೇತ್ಸ ಆತ್ಮಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ವಿಯೋಗ ಸುಯೋಗ ಜನ್ಮ ಶೋಕಾಗ್ನಿನಾ ಸಕಲ ಯೋನಿಷು ದಹ್ಯಮಾನಃ ದುಃಖೌಷಧಂ ತದಪಿ ದುಃಖಮತದ್ಯಾಹಂ ಭೂಮನ್ ಭ್ರಮಾಮಿ ವದಮೇ ತವದಾಸ್ಯ ಯೋಗಂ. ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೃದೇಹ ಮಾಸಾದ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಯಃ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ನಿರಂತರ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದಂತೆ, ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಹಮಾಸಾಧ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಯಃ. ಬರೀ ದುರ್ಲಭಂ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ದುರ್ಲಭ. ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರು ಯೋಗ. ಯಾವುದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಯೋಗ ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷೇಮನೂ ಬೇಕು. ಕ್ಷೇಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣಂ. ಯಾವುದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸುದುರ್ಲಭಂ, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ದುರ್ಲಭವಾದ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾನಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ನಿರ್ದೇಹ, ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಂತೆ. ಮಾನವ ದೇಹ ಭಗವಂತ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಮತ್ತೆ 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 ಬರೋದಿಲ್ಲ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ಕೀಟವಾಗ್ತಾನೋ, ಪಶುವಾಗ್ತಾನೋ, ಪಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾನೋ, ಮರಗಿಡಗಳಾಗ್ತಾನೋ,
ಗಿಡಮರಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಏನೇನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಏನೇನಾಗಿದ್ದ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದುರ್ಲಭವಾದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಭಾಗವತದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ದೇಹ, ಮಾನವ ಶರೀರ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇಂತಹ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಶರೀರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಲಿಗೆಯ ಉಪಯೋಗ, ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಉದ್ದವಾದ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ನಾಲಿಗೆ, 2 ನಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಂತಹ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾನವ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾತನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಯೋಗ ಬಹಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಾನವ ಶರೀರ ಬರೋದು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರ್ದೇಹ ಮಾಸಾಧ್ಯ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ಯ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರುಕರ್ಣಧಾರಂ ಮಯಾನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನತರೇತ್ಸ ಆತ್ಮಃ. ಯಾರು ಇಂತಹ ದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳೆಂಬ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆತ್ಮಃ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನರಜನ್ಮ, ಅದನ್ನೇ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರ ನಾವು ಪಠಿಸಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸುದುರ್ಲಭವಾದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಭಗವಂತ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಯೋಗ್ಯ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಹಂಸ ಸಂಗಹ, ಹಂಸರು ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು, ಅವರೇ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಗುರುಮುಖೇನ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜರಿಗೆ, ನಿನಗೆ 7 ದಿವಸಗಳು ಆಯಸ್ಸಿದೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಭೇಜೆ ಖಗೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ 2 ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ರಾಮದೇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯ ಸ್ಥಿತಿಲಯೋನ್ಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾಸುರ ಸೌಖ್ಯ ದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ದಶರಥನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಾಮ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣನು ತನ್ನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸೀತಾಪಹರಣ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಮನು
ಸುಗ್ರೀವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಆ ಸೀತೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದು. ಆಗ ರಾಮರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪುನಃ ಸೀತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ರಾಮನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ರಾಮನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲು ರಾಮನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಈ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ರಾಮನು ಭರತನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ರಾಮನು ರಾಜನಾದಾಗ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಸತೀಶೇ ಪೃಥಿವೀ ಬಭೂವ ವಿರಿಂಚಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಸಮಾಗುಣೋನ್ನತೌ ಜನೋಖಿಲೋ ವಿಷ್ಣು ಪರೋ ಬಭೂವ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ರಾಮನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮನನ್ನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಧರ್ಮ ಹಾನಿಶ್ಚ ಬಭೂವ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ರಾಮನು ರಾಜನಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ರೋಗಾದಿವಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ವೇ ಸಹಸ್ರಾಯುಷ ಊರ್ಜಿತಾ ಧನೈಹಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ಧನವಂತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇ ಮನೋವಾಕ್ ತನುವಿಸ್ಸದೈವ ವಿಷ್ಣು ಯರಂತೆ ನತು ಕಷ್ಟಿದನ್ಯಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪತ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಂಡಂದಿರು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಧವೆಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರಾಮರಾಜ್ಯವು ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಹ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ರಾಮನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಅಷ್ಟಕ ಪ್ರಿಯ ಅಷ್ಟಕ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಮಾರುತ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಚಿತ ಭಾನುನಂದನ ನಂದನ ಭ್ರುವಿಲಾಸ ವಿಶೇಷ ಭೀಷಿತ ವಾರಿಧೆ ಗುಣವಾರಿಧೆ ಭ್ರುವಿಲಾಸ ವಿಶೇಷ ಭೀಷಿತ ವಾರಿಧೆ ಗುಣವಾರಿಧೆ ವಿಶ್ವಭೂಷಣ ಶತ್ರುಭೀಷಣ ಹೇ ವಿಭೀಷಣ ಸಖ್ಯವನ್ ವಿಶ್ವಭೂಷಣ ಶತ್ರುಭೀಷಣ ಹೇ ವಿಭೀಷಣ ಶತ್ರುವನ್ ರಾಮ ರಾಮ ರಮಾಪತೆ ರಮತಾಂ ಮನಸ್ತ್ವಯಿ ಮೇ ಸದಾ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम स्वस्ति ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಇನ್ನುದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ ಇನ್ನುದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹುಟ್ಟಿ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲಿದು ಹುಟ್ಟಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನೀನೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಮನೋವಾಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ದಾನವಾಂತಕ ನಿನಗೆ ದಾನವಿತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನೋ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೇನೋ ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹರಿಯೇ ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯ ಏಕಾಂತ ಸೇವಾಮವಧಾರಯ. ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ರವಿಂದನಯನ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಜೋ 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 ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ
ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಜೋ 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 ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ವೃಂದರ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಜೋ 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 ಮಂದಿರ ಚಂದನ ಚಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಇಂದಿರಾನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಜೋ 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 ಮಂದಿರ ಸಂದಿತ ಮಂದಿರ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂದಕ ವಂದೇ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ